جی السلام علیکم، آپ سب کو خوش آمدید. مجھے کچھ کہنا ہے. میں ڈیل اور MNP کی جانب سے 2 لیپ ٹاپس ہیں جن کی قرآن اندازی آج سے 4 دن کے بعد یعنی کہ 27 رمضان کو کی جائے گی. کل ہم نے سوال پوچھا تھا کہ صبر کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور کون رہے نبی، تو صحیح جواب ہے حضرت ایوب علیہ السلام. اور آج کا جو سوال ہے وہ ہے حضرت ابراہیم کی قبر عطر کس ملک میں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر عطر کس ملک میں ہے؟ اس کا جواب دینے کے لیے آپ ہمارے واٹس ایپ پہ میسیجز کریں، شامل ہو جائیں قرآن اندازی میں، کیونکہ قرآن اندازی کے ذریعے کسی 2 خوش نصیب کو لیپ ٹاپ ملنے والے ہیں. اور مرتضیٰ صاحب یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مرتضیٰ صاحب، آج کی قرارداد ہے ہم بھکاری ہیں، لیکن ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک بچہ جو ایمرجنسی کی وجہ سے آ نہیں سکا ہے، تو عبد المعیز کے مخالف کوئی نہیں ہے. فی الحال 2 عبد المعیز، ایک عبد المعیز خان ہے. میں خواجہ سعد محمد ہوں. آپ تو خواجہ صاحب آپ کا نام ہی نہیں ہے میرے پاس، آپ نہیں کھیل سکتے. جی عائشہ رفیق ہیں، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دونوں کا مقابلہ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر عبد المعیز جو ہیں آپ اکیلے آئیں گے اور اکیلے پائیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کریں. جی بسم اللہ. زیر بحث قرارداد ہم بھکاری ہیں میں لفظ ہم سے مراد پاکستان میں بسنے والے تقریباً 23 کروڑ لوگ ہیں. لفظ بھکاری سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنے گزر بسر کے لیے کسی دوسرے پر منحصر ہوں یا کسی دوسرے سے کوئی اور چیز طلب کریں، اور لفظ ہیں دور حاضر کی طرف اشارہ ہے. تو صدر علی وقار، میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتی ہوں. بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنانے والے 2.5 کروڑ پاکستانی ملتان ایئرپورٹ پر بھیک مانگنے کی غرض سے سعودی عرب جاتے ہوئے پکڑے جانے والے 19 افراد اور تقریباً 15 ملین مستحق اور غیر مستحق خاندانوں کا احساس پروگرام پر انحصار ثابت کرتا ہے کہ ہم انفرادی سطح پر بھکاری ہیں. بیرونی مداخلت کے بغیر اپنے مالیات کا انتظام کرنے میں ہماری نااہلی کے نتیجے میں جنوری 2024 میں IMF سے ملنے والے $700 ملین کا قرضہ اور سال 2022 میں سعودی عرب، برطانیہ اور ورلڈ بینک سے ملنے والی $8.4 بلین کی امداد ثابت کرتی ہے کہ ہم بحیثیت قوم بھی بھکاری ہیں. BBC نیوز میں حال ہی میں شائع ہونے والی ایک خبر اور CNN جیسے مختلف چینلز جو ڈاکیومنٹریز بناتے ہیں، اس میں پاکستان کو ایک غریب اور غیر ملکی امداد پر منحصر ملک دکھانا ثابت کرتا ہے کہ ہم بین الاقوامی نظروں میں بھی بھکاری ہیں. قرارداد کا دوسرے زاویے سے جائزہ لیں تو پاکستان کے آئین میں اپنی قومی زبان اردو کے بجائے انگریزی کو آفیشیل زبان کا درجہ حاصل ہونا اور اپنے ملک کے طالب علموں کو پرکھنے کے لیے سیٹ اور GRE جیسے غیر ملکی تعلیمی معیارات پر انحصار ثابت کرتا ہے کہ ہم معاشرتی سطح پر بھی بھکاری ہیں. مخالف سمت سے ابھی مقرر آئیں گے اور ہمیں ہمارے چند خود مختاری کے قصے سنائیں گے، ہماری خود اعتمادی میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے کہ ہم بھکاری نہیں ہیں. تو میں ان سے صرف یہی کہتی ہوں کہ آپ کا حقیقت سے منہ موڑ لینے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اور حقیقت یہی ہے کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، یعنی بھیک مانگنے والے کبھی اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. تو ہر سال IMF سے ملنے والی بھیک کے بدلے اس کی تمام تر شرائط پر اپنا سر تسلیم خم کر لینا اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ ہاں ہم خود مانتے ہیں کہ ہم بھکاری ہیں. لہٰذا یہ قرارداد منظور ہوتی ہے. شکریہ. ٹھیک ہے جی، اب ہم بلائیں گے معیز صاحب کو. باتیں کچھ کڑوی تھیں عائشہ، لیکن سچی تھی. ہائے ہائے ہائے. جی معیز بھائی. صدر علی وقار، پیش کردہ قرارداد ہم بھکاری ہیں. قرارداد میں پہلا اہم لفظ ہم، جس سے مراد آپ، میں اور پاکستان میں بسنے والا ہر ایک شخص. بھکاری سے مراد مانگنے والا. چونکہ قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ ہم بطور پاکستانی قوم عالمی معاشرے میں اپنی پہچان مانگنے والے کی حیثیت سے رکھتے ہیں، لہٰذا قرارداد حقیقت سے بالکل قریب ہے. میں قرارداد کی بھرپور موافقت کرتا ہوں. جناب اعلیٰ، اگر قرارداد کو قانونی جائزے میں پرکھا جائے تو صدر علی وقار، ہمیں خود مختار ریاست ہونے کے باوجود بھی افرنگ کے قانونی نظام کے بھکاری ہیں، کیونکہ برطانیہ کی جانب سے دی ہوئی بھیک کو ہم نے اپنا قانونی
कानूनी निज़ाम ताज़ियात हिंद बनाया, जिसकी वजह से चोर और डकैत आज तक कत्ल व गारत करते रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि कानून की धज्जियाँ उड़ती रही हैं, उनके हाथ काटे नहीं जाएंगे, बल्कि उनको 2 महीने जेल की सज़ा खानी पड़ेगी, फिर उनको रिहाई मिल जाएगी। साबित हुआ हम भिखारी हैं। जनाब आला, कारदाद को सियासी एतबार से देखा जाए तो हाँ, हम सियासी भिखारी हैं, क्योंकि हमने सदर आली वकार कदीम यूनान का जमहूरी निज़ाम राइज किया और जमहूरी अक़दार और रिवायात को पामाल किया, जिसकी वजह से आज तक कोई वज़ीर आज़म अपने 5 साल मुकम्मल ना कर सका। और सदर आली वकार हमने 1971 में अपना एक बाजू भी गिनवाया। साबित हुआ हम भिखारी हैं। अगर कारदाद को माशी एतबार से देखा जाए तो हाँ, हम माशी भिखारी हैं, क्योंकि हम अभी तक इश्तराकियत और सरमादारियत के जंजीरों में जकड़े हुए हैं और दोनों निज़ाम मगरिब की दी हुई भीख है, जिसकी वजह से कभी हम IMF के दर पर तो कभी वर्ल्ड बैंक की दर पर झुके रहते हैं और कहते हैं कि IMF है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। हाँ, हम भिखारी हैं। अगर कारदाद को तालीमी एतबार से देखा जाए तो हम तालीमी एतबार से ही भिखारी हैं, क्योंकि हमने लॉर्ड मिकाले के निज़ाम तफरीक को अपना शियार बनाया, तो कभी हमारे तलबा O लेवल को अपना शियार बनाते हैं, तो कभी हमारे बच्चे ऑक्सफर्ड और लंदन में जाकर पढ़ाई करते हैं। तो साबित हुआ हम भिखारी हैं। जनाब वाला, अगर बात की जाए मईशत की तो हम भिखारी हैं, क्योंकि हमने हाल ही में PSL में KFC की स्पॉन्सरशिप लेकर ये बात साबित की कि हाँ, हम भिखारी हैं। जनाब वाला, मुखालिफ सम से आने वाले मुकर्रीन आएंगे और कहेंगे हम भिखारी नहीं, तो उनको बता चलूँ कि हाल ही में सऊदीया में 4,345 लोग भिखारी, 90% पाकिस्तानी थे, तो वो इस बात की दलील है कि हाँ, हम भिखारी हैं। जी ख्वाजा साहब, तैयार हैं आप? 2 लोगों को जवाब देना है आपने। चलो मुश्किल होगा, लेकिन देखते हैं। बिस्मिल्लाह। सदर आली वकार, मेरा तो ख्याल था कि मवाफ़िकत करने वाले हाथ में कशकोल लिए यहाँ आएंगे, मगर ये तो बड़े महंगे महंगे कपड़े और बहुत आलीशान गाड़ियों में आए हैं। ना तो इन्होंने हाथ में कशकोल लिए यहाँ पे आकर ये नारा लगाया कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो फैसल भाई, यानी इन्होंने ऐसा कोई भी अमल सरंजाम नहीं दिया जिससे ये बात वाज़े हो सके कि हम भिखारी हैं, आप भिखारी हैं, मैं भिखारी हूं। इसलिए ये करारदाद वैसे ही मुस्तरद तय पाती है। अब अगर करारदाद का लफ्जी जायजा लिया जाए तो मालूम होता है करारदाद में मौजूद लफ्ज हम से मुराद मैं, आप और इस मुल्क पाकिस्तान पे बसने वाली 24 करोड़ अवाम है। लफ्ज भिखारी से मुराद भिकमंगा है, भीख मांगने वाला है, और जबकि लफ्ज हैं सीग़े हाल है और इस बात की वजाहत करता है कि इस मुल्क पाकिस्तान के सीने पे बसने वाली पूरी 24 करोड़ अवाम भिखारी और भिकमंगी है। चूंकि ये जुमला ही दुरुस्त नहीं, इसलिए मैं इस करारदाद की शदीद मुखालिफत करता हूं। अगर इस करारदाद को गुर्बत के आदादो शुमार से परखें तो मालूम होता है कि पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 24.3% अवाम ऐसी है जो कि तकरीबन गुर्बत का शिकार है। यानी इस मुल्क की तकरीबन 1/4% अवाम भी पूरे तौर पे गुर्बत का शिकार नहीं। तो अब आप खुद बता दिए कि हम कैसे भिखारी हुए। अगर मुआशी एतबार से करारदाद को परखें तो मालूम होता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के आदाद शुमार के मुताबिक, जिसका डाटा वेबसाइट पे मौजूद भी है, घर पे जाके देख भी सकते हैं, उस पे वाजे तौर पे ये लिखा हुआ है कि 74.4% अवाम जो है वो रोजगार से मुंसलिक है, ख्वाह वो सरकारी हो ख्वाह वो निजी हो। तो चूंकि जब हम रोजगार से मुंसलिक हैं तो अब आप खुद बता दीजिए जो कौम रोजगार से मुंसलिक होगी वो भीख कब मांगेगी। फिर अगर मंतकी एतबार से करारदाद को परखें तो वाज़े तौर पे मालूम होता है कि अक्सरियत कुल की नुमाइंदगी होती है और इस मुल्क पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 6% तबका ऐसा है जो पेशा वाराना तौर पे भीख मांगता है, जिसकी वजाहत मोहतरमा ने आके भी की कि हम लोग सिर्फ 2.5 करोड़ अवाम है जो पेशा वाराना तौर पे भीख मांगती है। तो इस 2.5 करोड़ की सजा पूरी 24 करोड़ अवाम को तो नहीं दी जा सकती। तो अब आप खुद बताइए हम कैसे भिखारी हुए। फिर यहाँ पे आके दोनों मोहतरम ने ये कहा कि हम IMF से कर्जा मिला भीख मिली। तो जनाब पहले आप ये तो पढ़ के आते कि कर्जे और भीख में फर्क क्या होता है। कर्जा वापस करना होता है, वो भीख नहीं होती। फिर यहाँ पे आए, इन्होंने कहा कि हमने जमहूर निजाम की नकल की, तो हम तो नकल करने वाले हुए, भिखारी कैसे हुए। और एक बात और वाजे कर दूं कि अगर हम भिखारी होते तो हम यहाँ पे नूरे रमजान की नशरियात से रहमतें बरकतें न बांटते, बल्कि आप हम सब यहाँ तारिक रोड की सड़कों पे कशकोल लिए भीख मांग रहे होते।